मेरे सजनों बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, साडी अज दी दास्तान दा नां है राजा हरी चंद। होया कुछ इंज, राजा हरी चंद रात नूं एक सुपना वेखदा है ते सवेरे उठ के परेशान हो जाता है। तारा राणी जिहड़ी ओहदी बीवी सी पुछदी है तुहानूं की होया है, तुसीं बड़े घबराए हो। राजा कहता है मैं राती बड़ा भयानक सुपना वेख्या है, जे मैं तेनू दस दिता तो तू भी परेशान हो जाएगी। तारा राणी कहन लगी तुसी दसो तो सही। हरी चंद कहन लगा मैं वेख्या है मेरा ताज तख्त खुस गया तो असी फकीर हो गए हैं। जे ये सुपना सच हो गया तो असी वाकई बर्बाद हो जावांगे। तारा राणी कहन लगी ये ताजो तख्त सानू दिता भी तो रब ने में, जे ओदी इहो ही मर्जी होई तो सानू ओदी रज़ा ते राजी रहना पवेगा। जदों राजा अपने दरबार विच आके बह गया तो होनी एक साधु का रूप धार के ओदे सामने आण खलोती ते कहन लगी मैं सुनिया तू बड़ा दयालु ते सखी है, जे मैं तेरे कोलों कुछ मंगा तो मैनू खाली तो नहीं मोड़ेगा। राजा कहन लगा साधु बाबा तुसी मंगो, मैं तुहानू खाली नहीं मोड़ांगा। होनी कहन लगी ये ताजो तख्त 1 साल वास्ते मैनू दे दे। राजा एक बारी परेशान हो गया तो सोचन लगा रात वाला ख्वाब सच्चा हुंदा नज़र पिया आउंदा है। जे मैं इनू दर तो खाली मोड़िया मेरी सारी कीती सखावत बेकार जावेगी। साधु कहन लगा राजा सोची पै गया है, दिल नहीं मनदा। राजा कहन लगा नहीं साधु जी, ए लो महलों दीयां चाबियां ते ए लो ताजो तख्त। सब कुछ लैके साधु कहन लगा मैनू हुण खैर पा। राजा कहन लगा तुसी खलोवो, मैं खजाने विचों तुहानू कुछ लिया के देना वा। साधु कहन लगा ये खजाना तो हुण मेरा है, तू खैरात अपनी कमाई विचों दे। राजा ते तारा राणी अपने छोटे जिहे पुत्र रोहतास नूं जिहड़ा कोई हजे 10 साल दा सी लैके महलां विचों चले गए। ते फिर की होया ये तुहानू गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बाग मोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। मैं गरीब नमाना फिरदा कोई ना देंदा खाना, ना मेरा घर बारे यारो ना कोई आटा दाना, ना कोई आटा दाना। ओ रब दी राते कम कोई दे दे वरत गया है पाना, ना रही कोई अकल जी पल्ले ना मैदान से आना, ना मैदान से आना। पेस फकीरा वाला होया फिरदा गलियां गलियां, पानी बाजो तड़फन यारो जिमें मच्छियां मलियां, जिमें मच्छियां मलियां। ओ कोई ना देंदा कम जियो नू तक्के मार पजामा, राजा दर दर फिरदा यारो कम ना कोई आवा, कम ना कोई आवा। ओ साहूकार जी कहंदा ओनू कम करेगा मेरा, रोटी पैसा तेनू देसा पेट भरेगा तेरा, पेट भरेगा तेरा। ओ बीवी तेरी बन नुकरानी कर दे कम करेगी, कर दे कम करके सारे पानी यार भरेगी, पानी यार भरेगी। ओ जाके तू डी
ਕੜੇ ਭਰੇਗਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਦੋਂ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਮਾਰੇ। ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਬਹਾਇਆ, ਜਦ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਜੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਵਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਰੋਟੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਕੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੜੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਆਵੇ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨੀ ਕਾਕਾ, ਕੜੇ ਪੰਨੇਗਾ ਸਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਯਾਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਣ ਨਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਣ ਨਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਦਾ। ਇਧਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਏ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਦੇ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਰੋਹਤਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਰੋਹਤਾਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਾਲਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਤੇ ਰੋਹਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਪੜ ਚੰਗੇਰ ਤੇ ਰੋਹਤ ਤੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੋੜਾਂਗਾ ਫੁੱਲ ਜੀ ਬਾਗੋਂ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਤੂੰ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਤੋੜਨ ਦੇਣੇ, ਬਾਗ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਮੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਮੇਣੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਕਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਖਾਤਰ ਬਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂਗੀ ਦੇਚ ਗੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਆਖਣ ਲਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੋੜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ ਆਪ ਗੁਲਾਬੇ, ਸੋਹਣੇ ਆਖਣ ਜਿਹਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਆਖਣ ਜਿਹਨੂੰ। ਜਦ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਰੋਹਤ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਦਮ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ, ਮਾਲਨ ਨੇ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾਗ ਕਮੀਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਹਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਢਾਈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ 1 ਟਕਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਰਾਜਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਏ, ਮੈਂ ਟਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਉਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਥੋਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਵੇ 1 ਟਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ। ਲਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ, ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ, ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਯਾਰੋ, ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਟੋਲਾ ਕੇ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਚੋਰ ਜੀ ਟੁਰ ਗਏ ਪਾ ਕੇ, ਗਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਿਆ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਗਲ ਚੋਂ ਹਾਰ ਜੀ ਗਿਰਿਆ, ਗਲ ਚੋਂ ਹਾਰ ਜੀ ਗਿਰਿਆ। ਕੋਸ ਪਾਈ ਆਨ ਖਲੋਤੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੈਂ ਸਜਣੋ ਜਿੰਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਂ ਸਜਣੋ ਜਿੰਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫੜੀ ਗਈ ਏ, ਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ
ਮਰਿਆ ਝੋਲੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਪੈ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹ ਪੈ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਾ ਏ, ਤੂੰ ਚੋਰਨੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਗਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਂ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਹੋਣੀ ਟਲ ਗਈ, ਐਸੀ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਐਸੀ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਤ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਰੀ, ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਨੀ ਮੰਗਤੀ ਨਾ ਫਕੀਰਨ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਦ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਲੱਗਾ ਮੰਗਣ ਮਾਫੀਆ ਉਥੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੀ ਤਕਦੀਰ, ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਯਾਰੋ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੀਰ, ਆਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੀਰ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਈ, ਆਖਿਆ ਰਾਜਿਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਏ ਨੇ ਲੈਣ ਸਿਪਾਹੀ, ਆਏ ਨੇ ਲੈਣ ਸਿਪਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਏਥੋਂ, ਤਖਤ ਪਿਆ ਏ ਖਾਲੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਸਨ, ਸਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹੀਰੇ, ਟੈ ਟੈ ਕਰੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਨਾ ਕਚਰੇ ਨਾ ਖੀਰੇ, ਨਾ ਕਚਰੇ ਨਾ ਖੀਰੇ, ਨਾ ਕਚਰੇ ਨਾ ਖੀਰੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੰਜ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਵਕਤ ਕਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਬਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਰ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕਈ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।